تو عوام کے لیے یہ بری خبر ہے آئی ایم ایف سے، چونکہ مذاکرات جاری تھی۔ آئی ایم ایف کی بنیادی اور بیسک شرط یہ تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، اس سبسڈی کو ختم کیا جائے۔ تو اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سے یعنی کہ 27 مئی سے آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا۔ 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا، کیروسین ہو جائے گا 155 روپے 56 پیسے فی لیٹر 15 اور لائٹ ڈیزل آئل ہو جائے گا 148 روپے 31 پیسے کا۔ حکومت پاکستان انشاءاللہ یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم 1.5 سال جو 1 سال 2 مہینے جو ہم کو وقت ملا ہے اس کے اندر معیشت کو بہتر کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحکام ملے گا اور اسٹاک مارکیٹ بھی آگے بڑھے گی۔ بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی اس کو ناکامی سمجھنا چاہیے۔ بارودی سرنگ گویا کہ ہمارے لیے بچھا کے چلے گئے، جس کے اندر انہوں نے پیٹرول کی قیمت 149 روپے اور ڈیزل کی قیمت 144 روپے فکس کر دی۔ تو جب ہماری حکومت آئی تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ آئی ایم ایف بھی ہمیں مزید قرضے کا پروگرام نہیں دے گا جب تک کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہ بڑھائیں۔ جو پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل کری تھی اس کے مطابق نہ صرف کہ کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتے تھا حکومت، نہ صرف کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا بلکہ ہر لیٹر آف پیٹرول پہ اور ہر لیٹر آف ڈیزل پہ 30 روپے کا ٹیکس لگتا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ حکمران رحم کھائیں، غریبوں پر ظلم کے بجائے اپنے اخراجات پر قابو پائیں۔ مہنگائی نے پہلے ہی عام آدمی کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے مال تو واپس بنانا ہے، تو اب 30 ہوا ہے، آہستہ آہستہ 30 اگلی پہ 84 روپے انہوں نے ٹوٹل بڑھانا ہے کسی نہ کسی طرح پہ، تو 240 تک آرام سے جائے گا پاکستان میں تیل۔ عمران خان آیا، اس نے آگے سبسڈی دی ہوئی تھی، ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے کس طریقے سے چلانی ہے۔ بجلی کا بحران الگ چل رہا ہے، یہاں پر پیٹرول کا بحران الگ چل رہا ہے، کس طریقے سے چلائیں گے؟ یہ حکومت نے بہت عوام پہ بہت ایک دھماکہ کر دیا ہے، جو 30 روپے بڑھا دیے۔ یہ جو کہتے تھے عمران خان چور ہے فلانا ہے، اس نے پیٹرول بہت بڑھایا ہے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہے نا مہنگائی ہو رہی ہے، اب کیا ہو رہا ہے اب یہ پیٹرول کی قیمت بڑھی۔ یہ لوگ جب سے آئے ہیں اور مشکل ہو گئی ہے عوام کے لیے۔ پیٹرول کی پرائزز اوپر جائیں گی 30 روپے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر غریب آدمی کے لیے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور اس کا امپیکٹ پھر ہر کسی پہ پڑے گا۔ جس طریقے سے ابھی یہ 30 روپے اچانک سے بڑھیں، ہو سکتا ہے کل کو 50 روپے بڑھ جائیں۔ سیلریز بڑھ نہیں رہی ہیں عوام کی، اور جو ہے اوپر سے جو ہے مہنگائی پہ مہنگائی، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی آقاؤں کے آگے جھکنے والوں نے پیٹرول اور ڈیزل 30 روپے لیٹر مہنگا کر دیا۔ حکومت گرانے والے سازشی ٹولے کے اس اقدام سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ عمران خان کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ٹویٹ میں کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت بیرونی آقاؤں کے آگے جھکی ہوئی ہے، قوم نے اس کی قیمت چکانا شروع کر دی۔ نااہل امپورٹڈ حکومت نے روس کے ساتھ ہماری کوششوں کو بھی جاری نہیں رکھا۔ امپورٹڈ حکومت نے روس سے 30% سستا تیل لینے کی کوشش نہیں کی۔ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت نے روس سے سستا تیل لیا۔ روس سے سستا تیل لینے کی وجہ سے بھارت کو تیل 25 روپے سستا پڑا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے اضافہ کیا اب پی ڈی ایم والے شہباز شریف کے خلاف بھی مہنگائی مارچ کریں گے؟ اسد عمر نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر ٹویٹ کیا کہ اب سمجھ آئی جب ہم بتاتے تھے مہنگائی عالمی وجوہات سے ہو رہی ہے۔ عمران خان کے تمام فیصلے اپنی قوم کو جس حد تک ممکن ہو اس عالمی مہنگائی سے بچانے کے لیے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیز شہباز شریف کے خلاف بھی مہنگائی مارچ کریں گی؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سابق حکومت آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلاتی رہی۔ اعتراضات کے باوجود بہت عجلت میں بل منظور کیے گئے۔ ای وی ایم پر مختلف جماعتوں کو شدید تحفظات تھے، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ الیکشن ایکٹ وہ قانون ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کافی زیادہ ترامیم تجویز کر دی جن میں کچھ کنٹروورشل امینڈمنٹ تھی۔ قومی اسمبلی میں بلڈوز کر دیا گیا اس بل کو،
23 बिलों के दरमियान में रख के इसे पास करवाया गया। उस वक्त की अपोजिशन ने बहुत शोर किया, लेकिन मामूली फ़र्क से ये बिल पास करके सेनेट को भिजवा दिया गया। सेनेट में ये बिल कमेटी के सुपुर्द किया गया। इलेक्शन कमीशन की नज़र में भी ये दोनों जो प्रोविजंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासिर मलिक की सज़ा के खिलाफ मज़म्मती करार मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने मज़लूम कश्मीरियों से आइन में दिया गया लूला लंगड़ा स्टेटस भी छीन लिया। साबिक़ दौरे हुकूमत में कहा गया हर जुमे को एहतजाज होगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। हम पिछले 4 साल में अपनी सियासी और अपनी इक़्तिदार की जंगों में मसरूफ़ रहे और कश्मीरी जो है वो एक बहुत बड़े दुनिया में शायद सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप के कैदी बन गए। जो एक लूला लंगड़ा उनको एक स्टेटस मिला हुआ था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी उनसे छिन गया। हमने कहा कि हर जुमे को एक टांग पे हम खड़ा होंगे, कोई ना खड़ा हुआ। हमारी तारीख 75 साल जो है भरी पड़ी है कश्मीर के साथ, हमारी वादा इफ़ा और उनके साथ वफा करने की, लेकिन पिछले 3 साल में वो वफा जो है वो मादूम हो गई। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने रेड जोन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को अमन व अमान कायम रखने पर शाबाश दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि अमन कायम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उनका रास्ता अपनाते हुए आपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही की है, तो मैं उसका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कौमी फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं और ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर यही हज़रत कायद आज़म का ख्वाब था और इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर इसार कुर्बानी और जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तामीर करना है मिलकर, और नफ़रतों को ख़त्म करना है और मोहब्बत और कौमी सादक जज्बों को फ़रोग़ देना है इंशाअल्लाह। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इंशाअल्लाह। मरीम नवाज़ ने कहा है कि 6 रोज़ का वक्त खिफ़्फ़त मिटाने का बहाना है। इनका एजेंडा सिर्फ इंतशार है। हर चीज़ कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट फैसला आने पर खुली आज़ादी मिली। इमरान खान को मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। वो लाहौर में शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से इज़हार तज़ियत के बाद मीडिया से मुखातिब थी। अपने किसी जाली इनकलाब की खातिर ये खूने नाहक जो है ये इमरान खान के सर पे, और इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। 6 दिन का वक्त है, वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफ़त मिटाने के और कुछ भी नहीं है। लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। कौम ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, बल्कि कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। किसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जो इनको शय मिली, इन्होंने उसको फिर इस्तेमाल किया। मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक F9 पाक तक मुख्तस कर दिया। तो मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को ये याद दहानी कराना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कल जो हुआ और जो पिछले कई हफ्ते से हो रहा है कि उसमें शेख रशीद साहब से लेकर इनके तमाम मिनिस्टर्स के बयानात मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने कहा था ये खूनी इनकलाब होगा, लोग अपने आप को आग लगा लेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत कुछ नहीं हो सकती। मज़हब को इतना दहशतगर्द नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मज़हब को का लिबादा ओढ़ कर सियासत करने वाले और लोगों को वरगलाने वाले जो हैं वो मज़हब का नाम बदनाम करते हैं। कल इन्होंने जो बात की कि खान साहब प्लीज़ ज़रा मज़हब का टच भी दे दें, मज़हब का टच नहीं आ रहा वो दे दें, एक और ड्रामा कर दें, तो वो सारी कौम ने वो ड्रामा देखा। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। हुकूमत 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे। ये अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अब एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। अगर हुकूमत ने ऐलान न किया तो 6 रोज़ बाद मुल्क भर से कारकुनों को लेकर दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा। मैं आज यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें।
जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। लाहौर हाई कोर्ट ने आज़ादी मार्च के दौरान नज़रबंद किए गए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने केस की समाअत की। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अदालत में पेश हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि मार्च के मौके पर PTI के जिन रहनुमाओं और कारकुनों को नज़रबंद किया गया उन्हें रिहा कर दिया जाए। CCPO ने रिपोर्ट पेश की कि जो लोग बयान हल्फी दे रहे हैं उन्हें रिहा किया जा रहा है। सरकारी वकील ने भी बयान दिया कि हुकूमत लोगों की नज़रबंदी ख़त्म कर रही है। अदालत ने हुक्म दिया कि जो भी लोग नज़रबंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ मुबैना गैर आइनी इक़दाम पर कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात पुलिस और इंतज़ामिया के आला अफसरान के ख़िलाफ़ भी इस्टा कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला एक बयान में कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक पर चढ़ाई करके अपने ओहदे का गैर आइनी इस्तेमाल किया है। PTI मार्च में पुलिस अफसरों के साथ वज़ीर आला की शिरकत वफाक पर हमला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ आइनी कार्रवाई के लिए वज़ारत कानून से राय तलब कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के तहत तैनात पुलिस और इंतज़ामिया के बाद अफसर सियासी जमात के आलाकार बने। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने कहा है कि इमरान नियाज़ी ने इस्लामाबाद की सड़कों पर फसाद की सियासत की। सवाल ये है कि एहतजाज के लिए 25 मई का दिन ही क्यों चुना। चेयरमैन PTI ने यासिर मलिक को सज़ा पर भारत को बेल आउट देने की कोशिश की। इमरान नियाज़ी साहब अगर मुल्क के अंदर एनार्की फैलाकर अपने सियासी एजेंडे की तकमील चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता हम एक डेमोक्रेटिक हुकूमत हैं, हम बुनियादी जो हकूक़ हैं, जो जमहूरी हकूक़ हैं, उनके ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन जहाँ वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है और पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फ़ैसला इस कोalition गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है। और जब भी वो ये फ़ैसला करेगी वो कौम को एतमाद में लेकर करेगी। अभी तक उसने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि PTI कारकुनों ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। रेड जोन और D चौक पर जाकर फसाद फैलाने और नुकसान के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। शरीर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने कारकुनान को D चौक पहुंचने की हिदायत करके तौहीन अदालत की। ये आइन और कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में जगह जगह आग लगाई गई। 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाने के दावेदारों के साथ सिर्फ चंद हज़ार फसादी थे। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान का जहाद फ़क़्त इक़्तिदार के लिए है। बुध को पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन था। इमरान खान ने नई जमात मुतारिफ़ कराई, दहशतगर्दी का मुज़ाहिरा किया, पुलिस पर हमले किए, गाड़ियाँ भी चलाई गईं। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं और जो जत्थों की सियासत कर रहे हैं, अगर ये कल्चर कामयाब होता है, अगर इमरान खान का फार्मूला कामयाब होता है तो इस मुल्क में कभी भी कोई इलेक्शन के बाद अपनी हुकूमत नहीं बना सकेगा। इस मुल्क में जो प्रैक्टिस इमरान खान लेके आ रहा है, अब ये होने जाएगा कि कभी भी इंतखाबात हों, 6 माह में हो या 1 साल में हो या 1.5 साल में हो, जो पार्टी जीतेगी दूसरी पार्टी इसी तरीके से जत्थे लेकर जाएगी और दूसरी पार्टी जो है
وہ ہنگامہ کرے گی، گاڑیوں کو آگ لگائے گی، پولیس کو زخمی کرے گی، رینجرز کو زخمی کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ یہ حکمران چند دن کے مہمان ہیں، ان کو اپنے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ منتخب نمائندوں پر پولیس کا تشدد تشویشناک ہے۔ جن نمائندوں کو گرفتار کیا گیا ان کا معاملہ ایوان میں زیر بحث لایا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پولیس کے ذریعے ارکان اسمبلی کو بلا جواز گرفتار اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا۔ ہاؤس کسٹوڈین ہونے کے ناطے گرفتاریوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب خان پر تشدد کی بھی مذمت کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ شہباز چونیا میں ڈاکوؤں کی درندگی کا نشانہ بننے والی بچی کی عدالت رسی کے لیے پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ زینب کیس کی طرح اس معاملے کو بھی مثال بنائیں گے۔ جیو فینسنگ اور فورینزک لیبارٹری کی مدد سے درندوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی اپنا لاقانونیت اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ چیلنج ہے جس کو میں نے قبول کیا ہے۔ یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے ہے یہ جس طرح رشوت لے کر لوگوں کو لگایا جاتا تھا۔ میں انشاءاللہ تعالی صوبے کی عوام کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیت سے کام کریں گے، خلق خدا کی خدمت سے آگے بڑھیں گے، اور یہ فورینزک لیب جیو فینسنگ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ان درندوں تک پہنچیں گے، اور نہ صرف ان کو گرفتار کریں گے بلکہ ان کو کیفر کردار، ان کو اپنا جو ہے نا وہ قرار واقعی سزا ملے گی انشاءاللہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو نامزد کرنے کے خلاف اپیلوں پر 31 مئی سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی اپیلوں پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی نے نقطہ اٹھایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو وزیر اعلیٰ کے حلف برداری کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سے حلف گورنر یا پھر ان کا تجویز کردہ ہی لے سکتا ہے۔ فل بینچ نے ریمارکس دیے کہ جب عدالت کے 2 احکامات پر عمل نہیں ہوا تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو حلف کے لیے مقرر کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے واضح کیا کہ گورنر کو ان کا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بلوچستان میں تبدیلی کے حوالے سے جام کمال سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کے بیان پر بی این پی سربراہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ جام کمال وزارت اعلیٰ کے جانے کے غم میں عمران خان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ جام صاحب نے 3.5 سال تک بلوچستان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ جام کمال کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں لیا جاتا تو ہم ضرور ان سے بات کرتے ہیں۔